شد در کنفرانس سیپک که در شهر اورلندو فلوریدا هم اکنون زنده داره انجام میشه و من قول داده بودم نه برای بی احترامی خدای نکرده به کشته شدن در درون مرزمون، بلکه به خاطر قولی که به شما عزیزان داده بودم این برنامه رو سعی میکنم به بهترین وجهی که بتونم و سواد داشته باشم براتون ترجمه بکنم. خب اومدن بسیاری و بریم ادامه بدیم. Smiling down on us, he's watching and he's loving it and he loves Catherine. Catherine, thank you for being here. So great. Thank you, Catherine. داره راجع به راشلینبا صحبت میکنه که هفته پیش بهتون گفتم، میگه میدونم که راشلینبا هر جایی که هست از اون بالا داره به ما نگاه میکنه و داره کیف میکنه که ما اینجا دور هم جمع شدیم محافظه‌کاران و راه راشلینبا رو داریم پیش میبریم و تشکر کرد از همسر آقای راشلینبا که توی جمعیت هست. He loved you, Catherine. I will tell you that. So fantastic. Thank you, Catherine, very much. To each and every one of you here at CPAC, I am more grateful to you than you will ever know. We are gathered this afternoon to talk about the future of our movement, the future of our party, and the future of our beloved country. For the next 4 years, the brave Republicans in this room will be at the heart of the effort to oppose the future of our beloved country. For the next 4 years, the brave Republicans in this room will be at the heart of the effort to oppose the radical Democrats, the fake news media, and their toxic cancel culture. Something new. میگه نمیدونید که چقدر من خوشحالم امروز در میان شما هستم و در 4 سال گذشته شما که در این سالن هستید، جمهوری‌خواها و محافظه‌کارانی که در اینجا هستید و هر جای آمریکا هستید، ما با هم دست به دست هم خواهیم داد و جلوی این فیک نیوز و این افراطی‌های چپ و اینا خواهیم ایستاد و پیروز خواهیم شد. And I want you to know that I'm going to continue to fight right by your side. We will do what we've done right from the beginning, which is to win. و من به شما قول میدم که من در کنار شما خواهم بود و هم کاری که با هم سالهای متمالی انجام دادیم انجام خواهیم داد، یعنی که ببریم و ببریم. We're not starting new parties. You know, they kept saying, he's going to start a brand new party. We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party. گفت شایعه شده که من میخوام حزب خودم رو درست کنم. خیر، من حزب خودم رو درست نمی کنم، برای اینکه ما بهترین حزب رو داریم، حزب جمهوری خواه رو داریم. فقط باید با هم متحد بشیم که خواهیم شد و احتیاجی نیست که من یا کسی دیگه حزب جدید رو باز بکنه. That was fake news. Fake news. No. Wouldn't that be brilliant? Let's start a new party and let's divide our... که اون فیک نیوز بود، اخباری بود که فیک نیوز الکی انداخت که ما رو قاطی بکنه با هم و یه چیزی رو وسط بندازه و دروغ گفتن، همچه خبری نه، هیچ موقع نبوده. So that you can never win. No, we're not interested in that. No, we have tremendous Mr. McLaughlin just gave me numbers that nobody's ever heard of before. More popular than anybody. That's all of us. It's all of us. Those are great numbers and I want to thank you very much. میگه الان یه نظرخواهی‌های نتایجی شما دادن که هم من و هم شما و حزب جمهوری‌خواه بالاترین محبوبیت رو در سالهای اخیر پیدا کرده در همین 2 ماه گذشته. میگه 95%، 92%، 93% موافق و پشتیبان که هم چیزی سابقه تا الان نداشته. I said they're great, and I want to thank everybody in this room and everybody all throughout the country, throughout the world, if you want to really know the truth. Thank you, darling. Thank you. من سپاسگزارم از تمام شما که اینجا هستید، تمام آمریکا و در حقیقت در تمام دنیا برای پیام‌هایی که فرستادید و حرفایی که می‌زنید و کارهایی که می‌کنید. We will be united and strong like never before. We will save and strengthen America, and we will fight the onslaught of radicalism, socialism, and indeed it all leads to communism once and for all. That's what it leads to. ما با هم می‌ایستیم جلوی تمام افراطی‌ها، تمام چپی‌ها، سوسیالیست که در نهایت کمونیست خواهد شد، جلوشون خواهیم ایستاد و از بین میبریم و پیروز خواهیم شد.
you'll be hearing more and more about that as we go هر روز که بگذره بیشتر راجع به کاری که می‌خوایم بکنیم شما خواهید شنید. along, but that's what it leads to. You know that. We all knew that the Biden administration was going to be bad, but none of us even imagined just how bad they would be and how far left they would go. He never talked about this. همه ما میدونستیم که دولت بایدن چقدر بد خواهد بود، ولی هیچ کدوم حدس نمیزدیم که اینقدر بد خواهد بود که به اینجوری بخواد که این کار رو به این بدی انجام بده. میگه تو اون مناظره که همچه حرفی نمیزد، که موقعی که نامزد بود که بایدن نمیگفت این حرفا رو که ما میدونستیم، ولی اون نمیگفت حالا ببین چیکار داره میکنه. میگه البته خود بایدن هم اون موقع نمیدونست راجع به چی داره حرف میزنه، مردم دارن حالا خنده میزنن. میگه آقای بایدن اون حرفایی که راجع به انرژی میزد که ما این کارو نمیکنیم، کارخونه و نفت و این گاز اینا رو نمیبندیم، و حتی من میگفتم خب می‌رسیم که آدم خوبی راجع به انرژی. بعد دیدیم نه، شما میدونید همین عزیز پارانتز باز که اولین کاری که روز اول دوم بایدن کرد یک لوله کشی نفت رو قطع کرد. گفت دیگه انجام ندید که 11,000 نفر آمریکایی‌ها بیکار شدن. چرا که حالا لوله کشی در اروپا میشه و از اروپا از روسیه بخواد نفت و گاز این حرفا بگیره. میگه فقط اینا فکر آسیاب بادی هستن، فقط حیف که آسیاب بادی وقتی که احتیاجش داری کار نمیکنه. منظورش این یخزدگی تگزاسه که همه بدبخت شدن چون این آسیاب بادی ها یخ بست. Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true. جو بایدن بدترین و دیزاسترس یعنی پرشکست‌ترین، یعنی یک چیزی که همه چی رو داغون کرده 30 روز اول هر پرزیدنت تاریخ آمریکا رو داشته. داره بر علیه بایدن صحبت میکنه. Already the Biden administration has proven that they are anti-jobs, anti-family, anti-borders, anti-energy, anti-women and anti-science. میگه همین 30 روز اینا ثابت کردن بایدن و دولتش که اینا بر علیه زن بانوان هستن، بر علیه مرز داشتن آمریکا هستن، بر علیه قوانین اجتماعی هستن و همینجوری شروع کرد که بر علیه تمام اینجا هستن، با کاراشون عملکردشون دارن نشون میدن. In just one short month, we have gone from America first to America last. فقط در کمتر از 30 روز ما آمریکا برگشتیم از جایی که امریکا فرست یعنی اول آمریکا شدیم آخر آمریکا در عرض 30 روز فقط. You think about it, right? America last. There's no better example than the new and horrible crisis on our southern border. We did such a good job. It was all worked. Nobody's ever seen anything like we did, and now he wants it all to go to hell. بهترین مثالش افتضاحی است که بایدن در مرزهای جنوبی آمریکا درست کرد. ما زحمت کشیدیم، کار مهاجرت و مرزها رو جوری درست کردیم همه چی مثل ماشین داشت مرتب کار میکرد. ایشون فوری اومد و همه رو ریخت و همه چی رو به هم. When I left office just 6 weeks ago, we had created the most secure border in US history. 6 هفته پیش که من شغلم و پرزیدنسی رو دادم به آقای بایدن، ما امن‌ترین مرزهای آمریکا رو در تاریخ آمریکا درست کرده بودیم و داشتیم. We had built almost 500 miles of great border wall that helped us with these numbers because once it's up, you know, they used to say a wall doesn't work. Well, you know what I've always said? Walls and wheels, those are two things that will never change. The wall has been amazing. It's been incredible. And little sections of it to complete. They don't want to complete it. They don't want to complete little sections in certain little areas. They don't want to complete. But it's had an impact that nobody would have even believed. میگه ما حدود 500 مایل فکر کنم میشه حدود 600 کیلومتر انقدر مرزهای جنوبی رو با بهترین نوع دیوارایی که لازم بود درست کردیم که اینا مخالفش بودن و جلوگیری کرد از تمام این شلوغی‌ها و کسایی که غیر قانونی و با کرونا و بی کرونا و کووید وارد
آمریکا میشن و اینها حتی یه بخشای کوچیکی هم که مونده نمیخوان دیواره بسازن. من شما میدونیم که آقای بایدن روز اول اومد گفت دیگه مرزها رو نسازین. تازه این دستوری که بایدن داد چند صد میلیون دلار هم به دولت آمریکا ضرر زد، چون اینا تو مناقصه مزایده هر چی اسمش هست پولا رو به این کمپانی‌های ساخت دیوار داده بودن، بعد گفتن نسازین. خب اونا میگن بعد پول ما رو بدید دیگه. It's amazing considering that the Democrats' number one priority was to make sure that the wall would never ever get built, would never ever happen, would never get financed. We got it financed. We ended catch and release, ended asylum fraud, and brought illegal crossings to historic lows. با تمام سیاست‌هایی که ما گذاشتیم، قانونایی که عوض کردیم که من الان برای چون شما تو آمریکا نیستید حالا جزئیاتش لازم نیست بگم، میگه ما تعداد غیر قانونیایی که وارد ایران آمریکا میشدن به کمترین رسوندیم و اینا ببینید که جالبه که دموکرات‌ها اولین ارجحیتشون برای مردم آمریکا اینا این بود که جلوی دیوار بگیرن و جلوی اینو بگیرن که مردم غیر قانونی نیان آمریکا. When illegal aliens trespass across our borders, they were promptly caught, detained, and sent back home. And these were some rough customers. I want to tell you, some rough customers were entering our country. It took the new administration only a few weeks to turn this unprecedented accomplishment into a self-inflicted humanitarian and national security disaster. میگه ما قانون جوری گذاشتیم که وقتی غیر قانونی‌ها رو وارد آمریکا میشدن و میگرفتیم میبردیمشون دادگاه که پرونده اینا داشته باشن و بعد کلی هم آدمای بد قاچاقچی و فلان و اینا توشون بودن و اینا رو خارج میکردیم و اخراج میکردیم، دیپورت میکردیم، از مرز برن تو مکزیک. پارانتز باز قراری هم ترامپ با مکزیک بسته بود که تو مکزیک بمونن اگه میخوان پرنده بشن تا بعد موقعش بشه بیان برگردن آمریکا. پارانتز بسته. گفت فقط چند روز بیشتر طول نکشید یا چند هفته که بایدن اینا اومدن و تمام اینو از بالا سر کله کردن، همه رو خراب کردن و حالا اون تمام کارهایی که ما کردیم رو از بین بردن. اینم بگین اگه نمیدونید تو پارانتز بایدن حالا گفته اگه کسی اومد غیر قانونی توی خاک آمریکا گرفتینش یه کاغذ بگیرین اسم چیه، اصغر، فامیل چیه، حمیدی، خب برو 3 سال دیگه بیا دادگاه. توی آمریکا بریم میکنن افرادو بدون که تست کرونا یا کووید ازشون بگیرن، بدون که اینا شغل داشته باشن. بعدم امثال من ایمان فروتن و بقیه آمریکایی که شبانه روز کار میکنیم باید که پول بیمه و مدرسه و همه این حرفا رو بدیم و نه اینکه این کار بدیه. امثال من و غیره ما این کارو انجام میدیم ولی خصوصی انجام میدیم به جای خیریه، نه اینکه دولت به زور بخواد از ما بگیره و امنیت کشور رو خراب بکنه. پارانتز بسته. Controls, all of the things that we put into place. Joe Biden has triggered a massive flood of illegal immigration into our country, the likes of which we have never seen before. آقای بایدن کاری کرده یک سیل زیادی از افراد غیرقانونی شروع شده و وارد کشور آمریکا بشن که همین چیزی ما در تاریخ آمریکا ندیدیم. ده ها هزار همیان. Take advantage of the things that he said that's luring everybody to come to America. And we're one country. We can't afford the problems of the world as much. میگه همه دارن میان توی آمریکا به خاطر حرفایی که بایدن زد که بیاین و هر کی میخواد مجانی بیاد و بیاد از دیوارا بیاد مرز بیاد تو و نمیدونم بیمه میدیم، مدرسه میدیم، چی میدیم. میگه ما یک کشور هستیم، ما نمیتونیم که تمام اشکال‌های و بدبختی‌های دنیا رو همه رو اینجا تو کشورمون سالو بکنیم که اینجوری باشه. باید به خودمون برسیم، قوی باشیم که بتونیم بقیه هم کمک کنیم. We'd love to help, but we can't do that. So they're all coming because of promises and foolish words. ما عاشق این هستیم که به مردم دنیا کمک کنیم، کمک کردیم و کمک خواهیم کرد، ولی نمیتونیم که خودمون زیر این غرق بشیم به خاطر کاری که و حرفایی که آقای بایدن کرده و زده و همینجوری دارن وارد آمریکا میشن غیر قانونیه. Perhaps worst of all, Joe Biden's decision to cancel border security has single-handedly launched a youth migrant crisis that is enriching child smugglers, vicious criminal cartels, and some of the most evil people on the planet. You see it every day. Just turn on the news. You'll see it every day. و این کاری که بایدن کرد و این قانون جدیدی گذاشته
سیل بچه‌های کوچیک زیر 18 سال، قاچاقچی‌های بچه، قاچاقچی‌های آدم، قاچاقچی‌های مواد مخدر، همه همینجوری دارن میان آمریکا به خاطر این قولایی که بایدن داده و حرفایی که بایدن زده. Under my administration, we stopped the child smugglers. We dismantled the criminal cartels. We greatly limited drug and human trafficking to a level that nobody actually thought was possible, and the wall helped us a lot. And we protected vulnerable people from the ravages of dangerous predators. And that's what they are, dangerous predators. در زمانی که من رئیس جمهور بودم ما بهترین قانون‌ها رو گذاشتیم، جوری عمل کردیم که تعداد غیرقانونی‌ها کمتر باشه، جلوی ترافیک و قاچاق افراد و بچه‌ها رو گرفتیم، جلوی اونایی که کارتلای مواد مخدر جلوشون رو گرفتیم به حدی که هیچ کس فکر نمی‌کرد که همچین اتفاقی بتونه در آمریکا بیفته و ما همه اونا رو انجام دادیم اون کارا رو. But the Biden administration has put the vile coyotes back in business, and it has done so in a very, very big way. Under the new administration, catch and release has been restored. Can you imagine? We work so hard. Catch, you know what that is? You catch them, you take their name. They may be killers, they may be rapists, they may be drug smugglers. You take their name and you release them into our country. We did the opposite. We not only didn't release them, we had them brought back to their country. Illegal immigrants are now being... اون جمله که من گفتم الان دوباره تکرار کرد آقای بایدن، برعکسه که ما که وقتی مردم غیرقانونی اومدن و اسمشون رو میگرفتیم گفتیم بفرمایید مکزیک هر کشوری بودید بعدن بیاین، اینا رو اسمشون رو میگیره میگه خوش آمدید و اینا کلی ممکنه آدم کش باشن، نمیدونم جاسوس باشن، تروریست باشن، مریض باشن، غیره، همه رو همجوری توی آقای بایدن ریخته توی شهرهای آمریکا. Apprehended and released along the entire southern border, just the opposite of what it was 2 months ago. They weren't coming because they couldn't get in. Once they think they can get in, they're coming, and they are coming at levels that you haven't even seen yet. میگه وقتی ما جلوشو گرفته بودیم با دیوار و قانونامون خب کسی نیومد، حالا که میدونن میتونن بیان همینجوری ریختن و خب دیگه دلشون میخواد بیان و آقای بایدن هم گفته بفرمایید. By the hundreds of thousands, by the millions they'll be coming. صدها هزار نفر دارن میان و به زودی میلیون ها نفر خواهند اومد. The Biden administration is now actively expediting the admission of illegal migrants, enabling them to lodge frivolous asylum claims and admitting them by the thousands and thousands and thousands a day crowded together in unsanitary conditions despite the ongoing economic and public health crisis, COVID-19, or as I call it, the China virus. میگه این کووید، ویروس کووید که من بهش میگم ویروس چینی، میدونید که ترامپ از اول گفت ویروس چینی، دموکرات‌ها میگن چرا میگفتی چینی، میگه از چین اومده دیگه. به هر صورت میگه این غیرقانونی‌ها وارد میشن، صدها هزار نفر دارن میان وارد کشورمون شدن و بیشتر هم میشن و با میان و فقط باعث بدی جامعه ما خواهند شد و آمریکا به خاطر سیاست‌های آقای بایدن که ده‌ها هزار یا صدها هزار نفر رو تون میخواد اینا رو قانونی بکنه. حالا زدون شاید خودش بگه چرا میخواد قانونیشون کنه بایدن. There's no masks. There's no double masks. That was a new one that came out 2 weeks ago. First Fauci said, you don't need masks, no masks, no good, no. Then all of a sudden he wanted, now he wants double masks. No social distancing. No nothing. No nothing. They're together, and it's sad actually, and it's sad for them, and it's sad for our country. میگه این کاری که بایدن داره میکنه با این غیرقانونی‌ها واقعا غیر بشرانه است، برای اینکه اینا رو نه ماسک بهشون میدن نه اصلا جدا نگرشون دارن، همینجوری ده‌ها هزار تا بچه و بزرگ دارن میان میندازشون تو همون اتاقایی که بعد نگرشون بدارن و واقعا هم غمناکه که چه بلایی داره سر اون مردم بیچاره بیگناه میاد که وارد کشور میشن با این مرض و این حرفا. بعد یه مطلقی هم اینجا به اون آقای دکتر فروچی زد که اون فاوچی هم که میدونید پارسال اول گفت اصلا ماسک لازم نداریم، ماسک نمیخواد کووید، بعد گفت حالا یه ماسک، حالا تازگی 2 هفته پیش میگه 2 تا ماسک رو هم باید بزنید. یه مطلقی هم به اون گفت. What the Biden administration is doing to push young migrants into the hands of human traffickers and coyotes is dangerous, immoral, and indefensible. Hard to believe it's happening. Biden has failed in his number one duty as chief executive
enforcing America's laws. میگه با تمام کارهایی که داره الان بایدن میکنه به عنوان بالاترین شهروندی که مسئول قوانین آمریکا هست داره قوانین آمریکا رو اجرا نمیکنه و اتفاقا داره برعکس قوانین آمریکا کار میکنه. یعنی چی؟ منظورش اینه که حفاظت از مرزهای آمریکا نمیکنه بایدن. This alone should be reason enough for Democrats to suffer withering losses in the midterms and to lose the White House decisively 4 years from now. میگه فقط همین یک کار دموکرات‌ها در رابطه با مرزهای آمریکا و چگونه دارن غیرقانونی‌ها رو با آمریکا وارد میکنن میارن، خود این کافیه و باعث خواهد شد که 2 سال دیگه کنگره آمریکا رو جمهوری خواه به دستشون بگیرن و 4 سال دیگه کاخ سفید رو در دست داشته باشن، برنده باشن. Actually, as you know, they just lost the White House, but it's one of those things. البته همه ما میدونیم که اینا انتخابات ریاست جمهوری رو 2-3 ماه پیش باختن. حالا دیگه بگذاریم، یه داستان دیگه است. این مطلب کم گفت. But who knows? Who knows? I may even decide to beat them for a third time. Okay? ولی کی میدونه؟ کسی فعلا نمیدونه. ولی من شاید تصمیم بگیرم که برای 3مین بار اینا رو شکست بدم، دموکرات‌ها رو. فکر کنم داره یه چیزی میگه در رابطه 2024 اگه بخواد ریاست جمهوری رو دوباره نامزد بشه. مردم داغون دیگه شروع کرده. این برای این چه خبر؟ Joe Biden defunded the border wall and stopped all future construction, even on small open sections that just needed to be finished up. Routine little work. It's already been bought. Wait till the contractors get to them and they say, no, it costs us much more money not to finish the small section than if we finished it. That's going to be nice. Wait till you see those bills start pouring in. میگه بایدن اومد و همونجوری گفتم ساختن و تکمیل ساختن دیوارهای مرز رو جلوش رو گرفت. حتی اون بخشای کوچیکی که بیشترش کار شده بود، فقط یک کم مونده بود که کار داشت اونم تمام بکنن، جلو اونا هم گرفت. و حالا ببینید که این بساز و بفروش، این کمپانیایی که مسئولیت ساختن داشتن شروع میکنن که چی میگن بیل قبضای طلبکاریشون رو بفرستن، چون برای اینها خرجش بیشتر خواهد بود که کار رو نکنن، نیمه کاره بذارن که تمام بکنن. حالا ببینیم که دولت آمریکا چقدر از این بدهکاری رو و طلبای اینا رو باید بده. He revoked the executive order cracking down on deadly sanctuary cities. He has effectively ordered a shutdown of ICE, halting virtually all deportations. Everyone, murderers, everybody, no more. Let's not deport people. گفت اون قانونی که من گذاشته بودم که وقتی که کسانی که غیر قانونی هستن و مرتکب جنایت و کارهای بد شدن در آمریکا تا گرفتن پلیسا اینو بیرون کنن از آمریکا، دیپورت کنن، آقای بایدن اونو قانون رو جلوشو گرفته. و یه قانونی هم که آقای ترامپ گذاشته بود که شهرهای آمریکا و ایالت‌ها هر کیشون بگه که ما اگر یه غیر قانونی بیاد اینجا ما تحویل دولت فدرال نمیدیم برای دیپورتیشن، که بایدن اونم عوض کرده و حالا خواهیم دید که از لحاظ اتفاقات بدی که در کشور خواهد افتاد چگونه خواهد بود به خاطر تصمیم‌های آقای بایدن. And restricting our law enforcement professionals, and they are great professionals. You have many of them represented here today. From conducting almost any immigration enforcement of any kind. و با قوانینش بایدن جلوی تمام پلیس‌های مرزی و نیروهای انتظامی آمریکا رو هم گرفته، دستاشون از پشت بسته که این پلیس‌ها هیچ کار دیگه نمیتونن بکنن، حتی با آدمای بد و جنایتکار هم که غیر قانونی باشن یه کاری نمیتونن بکنن.
The Biden policy of releasing criminals into the U.S. interior is making America into a sanctuary nation where criminals, illegal immigrants, including gang members and sex offenders, are set free into American communities. این قوانینی که بایدن گذاشته باعث خواهد شد و شده که آدمکشا، جنایتکاران، کسانی که تجاوز به زنان میکنن، قاچاقچی‌های بچه و این حرفا و اعضای کارتل های گنگ ها و گانگسترها اینا وارد شهرهای آمریکا بشن و آزادانه بچرخن به خاطر دستور و قانون آقای بایدن. They have no idea who's coming up. And remember with the caravans, these countries, not only the three of them, but many, many countries all over the world, they're not giving us their best and their finest because they're intelligent. They're not giving us their best and their finest. Remember I said that. I said that a long time ago when I made the first remarks, when I came down the escalator with our great future First Lady, who says hello, who loves you as much as I love you. But I said that a long time ago and we turned out to be 100% correct. Biden's radical immigration policies aren't just illegal. They're immoral, they're heartless, and they are a betrayal of our nation's core values. It's a terrible thing that's happening. میگه کارهایی که باز راجع به مهاجرت و ایمیگریشن صحبت میکنه، این کارهایی که بایدن کرده هم غیر قانونیه، هم غیر موراله، یعنی غیر بشری، مخالف حقوق بشری و غیره این حرفا هست. امنیت کشور همه رو داغون میکنه و از همون روز اول در ضمن کشورهایی هم که اجازه میدن غیر قانونی‌هاشون از کشورشون خارج بشن، منظورش مثل هندوراس و کلمبیا و نیکاراگوآ و مکزیک هست، میگه اینا آدمای خوبشونه که نمیفرستن، نه که همه بد باشن، ولی اینا آدمای بد و جنایتکاراشون رو بیشتر دلشون می‌خواد از کشورشون خارج بشن بیان تو کشور ما آمریکا تا اینکه اونجا بمونن. در ضمن گفت ملانیا همسر منم عاشق شماست، به همتون سلام میرسونه. The Republican Party must hold Joe Biden and the Democrats accountable. They ripped up the diplomatic agreements we negotiated with Honduras, Guatemala, and El Salvador to shut down illegal immigration. You know, they got a fortune. They got paid $500 million a year. When I came into office, those countries were refusing to take back illegal alien gang members, including MS-13, the most vicious, probably of them all. No matter where you go in the world, MS-13, they do things that even the worst don't think about. So I asked, how much do we pay these countries? How much do we pay them? Sir, we pay them approximately $500 million a year. It's a lot of money. I mean, it's peanuts compared to the way other countries rip us off, but that's a lot of money. I said, okay, we aren't going to pay them anymore because they wouldn't take back the criminals. And this was true with the Obama administration. It was true for many, many years. So we'd catch a murderer, we'd want to bring him back to Guatemala or Honduras, Salvador. They wouldn't take him back. No, we don't want him. We'd fly him in, they wouldn't let the plane land. We'd bus him in, they wouldn't let the buses get anywhere near the border. And I said, we're not going to pay him anymore. So after I said that, and I stopped payment, you know, like a term that we use in the world of business, let's stop payment. So we stopped payment. They were delinquent. We stopped payment. And they very quickly came to the table and we made a deal, very quick deal. این در رابطه با اون سه کشور نیکاراگوآ، گواتمالا مثل که و یادم نیست سومیش که صحبت میکنه، داره توضیح میده که من اومدم سر کار، این غیر قانونیایی که کارهای فلانی یعنی جنایت و دزدی و اسلحه و دزدی با اسلحه از اینا کرده بودن و ما پیداشون، پلیس آمریکا اینا رو گرفته بود و میخواستش برگردونه به کشور اصلیشون. این کشورها نیکاراگوآ این حرفا حتی اجازه نمیدن هواپیمای آمریکایی که این آدمای بد و غیر قانونی رو میخواست برگردونه به کشورشون اجازه نمیدن هواپیما بنشینن، اتوبوس‌ها برن. میگفتن نه، ما این آدمای بده که با وجودی که مال کشور خودمون هستن قبول نمی‌کنیم. خب بعدا من آوردم با کارمندامو مال کافه گفتم خب ما مثل که به این سه کشور کمک می‌کنیم، چقدر؟ گفتن
سالی 500 میلیون دلار ما کمک همینجوری برای حقوق بشری به این سه تا کشور میکنیم. بعد خود ترامپ مطلب میگه البته 500 میلیون زیاد نیست نسبت به کشورهای دیگه که چه از سر ما رو کلا میذاشتن، ولی خب 500 میلیون هم خیلی زیاده. گفتش که برای من بهتون گفتم اوکی قبول نمیکنم، پولشون رو قطع کنید. که همونجوری که تو بیزینس من وقتی یکی کارشو انجام نمیده میگم پولشو ندید، به اینا هم گفتم پولشو ندید. فوری که ما گفتیم پولشو ندید همه گفتن ببخشید با کمال میل بفرستید و همه شروع کردن قبول کردن تمام این جنایتکارای مال کشورهای خودشون. بعد تازه بعد همه 500 نداد، یکم کمتر بهشون داد. چون اینو من گفتم تو پرانتز. We still kept the money. We still didn't pay because we made a deal. And when illegal aliens came across our border, they were rapidly deported and lovingly accepted by those countries from where they came. And it worked out great, so now they accept the people. And then we ultimately got along very well with those countries, those three. بعدم رابطه هم اونا خوب شد. حالا میگه بایدن همون قانونا رو هم دوباره عوض کرده. Countries and many countries throughout the world because they respected us again. They didn't respect us. They couldn't believe what they were getting away with. و میگه قبل از اون کشور دنیا احترامی برای آمریکا نداشتن، چون همینجوری سر ما کلا میذاشتن. وقتی دیدن من اینجوری محکم جلوشون وایسادم همه دیگه ترسیدن، همه شروع کردن احترام گذاشتن اون مسئولیتی که داشتن رو باید انجام میدادن. But now Joe Biden has wrecked this great deal, wrecked it. And they're already doing what they were doing before and they're taking the money. And that's just a small portion. میگه که بایدن اومده همون قوانین عوض کرد، این کشورها هم پولشون دارن میگیرن، دوباره برگشتن به همون جوری قبلا بود. شاید منظورش اینه که دیگه آدمای بعدو قبول نمیکنن به کشورشون دیپورت بشن. What's going on? To top it all off, the Biden people are pushing a bill that would grant mass amnesty for millions of illegal aliens while massively expanding chain migration. That's where you come in and everybody comes in, your grandmother, your father, your mother, your brother, your cousins. They come in so easily, so crazy, so crazy. میگه حالا نه تنها اون بلکه دولت بایدن الان اومده یه قانونی میخواد بگذارونه که میلیون ها نفر، من میگم 30 میلیون، این نگو، میلیون ها نفر غیر قانونی که الان تو آمریکا هستن، اینا رو میخواد همه رو قانونی بکنه. و از اون بعدتر وقتی که افراد قانونی بشن هنوز میخواد اون قانون آمریکا رو نگه داره که یکی اگه گرین کارت گرفت و قانونی شد مادرش و خواهرش رو نمیدونم اینا رو هم بیاره، اونم عمو و خاله همینجوری بیارن و همه اینا رو در نهایت پارانتز باز خرجش رو باید مردم زحمتکش آمریکا صبح تا شب کار میکنن از پول مالیاتشون اینا رو بدن، پارانتز بسته. It even requires that the US government provide illegal border crossings with taxable funded lawyers. Anybody need a good lawyer? You can't have one. They get the lawyers. They get lawyers. They're probably very good too. میگه و حالا قانون گذاشته تمام این غیر قانونیایی که میان وارد کشور میشن ما دولت آمریکا باید خرج بده، خرج وکیل بده، وکیلا رو که برن از اون دفاع بکنن. شما که تو این اتاق نشستید به احتمال داره که شماها وکیل خوب ندارید برای کارهایی که در زندگیتون احتیاج دارید، آمریکایی هستید ولی برید دم مرز اونجا غیر قانونی‌ها همه بایدن داره پول وکیلشون رو براشون میده. The Democrat immigration bill is a globalist corporate. You take a look at the corporatists. Big tech attack on hardworking citizens of every race, religion, color, and creed. And Republicans must ensure that it never is allowed to become federal law, which is what they want to do. این قانونی که میخوان دموکرات‌ها بگذارونن و قانون فدرالش بکنن با همکاری کمپانی‌های تکنولوژی بزرگ، منظورش فیسبوک و گوگل اینا هست که صدای آمریکایی‌های زحمتکش رو خفه میکنن. وظیفه ما و جمهوری خواه هست که مبارزه بکنیم و نذاریم که این قانون لایحه بشه و قانون دولت فدرال بشه. We must stand tall in the party. We have to do this. We have to stand tall as the party for law-abiding Americans and others when they're in our country. Border security is just one of the many issues on which the new administration has already betrayed the American people. He didn't talk about this stuff. I debated him. He wasn't talking about this. He wasn't, what he signed with those executive orders, they weren't things that were discussed. We didn't know all about him and the press because they're fake news. They're the biggest fakers there are. But the press,
refuse to ask the questions. And when I ask the questions on television, on the debate, Chris Wallace in this case and others refuse to let him answer. میگه اینها کلکی که زدن جو بایدن که هیچ کدوم این تصمیم‌ها و دستورایی که الان میده در زمان مناظره و مناظره انتخاباتی با من و در دوره نامزدیش که راجبش صحبت نمی‌کرد، این فیک نیوز خیانتکار هم که همش اخبار میگن که ازش سوال نمی‌کردن و حتی تو مناظره من که سوال می‌کردن و اشاره کرد به مناظره اولش که فاکس داشت و آقای کریس والاس که برنامه‌های یک شنبه صبح آمریکا رو در فاکس میذاره، به اسم اونم آورد. گفت وقتی منم سوال کردم آقای کریس والاس جلوی سوال منو گرفت و اینجا بود که الان وقتی ترامپ اینو گفت توی این جلسه توی کنفرانس همه هو کردن اون آقای کریس والاس فاکس رو. They refuse to let him answer the questions. Maybe we could have found something, or if the media did its job, which they don't. Their callous indifference to working families is equally clear when it comes to the critical matter of getting America's children back to school. میگه فیک نیوز همین اونا رو براشون سپر شد، پوشش پیدا کرد. اگه میذاشتن تو اون مناظره جواب میداد بایدن یا ازش چند تا سوال سخت میکردن در دوره نامزدی، شاید ما بسیاری از این تصمیم ها و سیاست های بعدش رو در رابطه آمریکا مردم آمریکا بیشتر میدونستن ولی انجام ندادن. و حالا یکی از بزرگترین کارهایی که ما میخواستیم انجام بدیم و اینا هنوز انجام ندادن اینه که آقا مدارس باید باز بشه واسه بچه‌ها برن مدارس، برای اینکه پدر مادرها تو خونه موندن و تمام اشکالای زیادی که به خاطر خونه موندن بچه‌ها در حداقل آمریکا و بسیاری کشورهای دنیا باعث شده این بسته بودن مدارس. And they must get back and get back right now. مدارس باید باز بشه و همین امروز و همین الان هم باید تمام مدارس آمریکا باز بشه برای بچه‌ها. Right now. همین امروز. همین الان. Terrible. Terrible. The Biden administration is actually bragging about the classroom education they are providing to migrant children on the border, while at the same time millions of American children are having their futures destroyed by Joe Biden's anti-science school closures. Think of it. We're educating students on the border, but our میگه سیاست آقای بایدن الان امروز اینه که تمام این بچه‌هایی که غیر قانونی تنها یا پدر مادرشون میان از مرز وارد آمریکا میشن، اونا همه براشون داره دولت بایدن پوز میاد که چه مدارسی برای اونا دم مرز درست کرده، در صورتی که بچه‌های مردم آمریکا باید بمونن و الان یک سالی که سر کلاس نرفتن. از اونا رو میفرسته مدرسه، خود مردم آمریکا نمیتونه. people, children of our citizens themselves are not getting the education that they deserve. There's no reason whatsoever why the vast majority of young Americans should not be back in school immediately. هیچ دلیلی نداره که تمام بچه‌های دانش آموزان و بچه‌های مدارس آمریکا همین امروز همین فوری نرن سر کار. این هم علم اینو نشون میده باید انجام بشه و درست این کار و هم نیاز جامعه. The only reason that most parents do not have that choice is because Joe Biden sold out America's children to the teachers unions. تنها دلیل و دلیل اصلی که مردم آمریکا پدر مادرها الان نشستن با بدبختی تو خونه هاشون با بچه هاشون که نمیتونن برن مدرسه، میدونید چیه؟ به خاطر این هست که آقای بایدن مدیون هست به صنف معلمان آمریکایی. من به شما اینو گفتم که صنف تیچرز یونیون آمریکا، این تو پارانتزه، سالهای سال پشتیبان دموکرات‌ها بودن و هستن و اینا دموکرات‌ها رو لابی کردن و مجبور کردن که آقا ما مدرسه نمیریم. معلمان میگن آقا ما نمیریم درس بدیم برای اینکه ممکنه که کووید بگیریم و بمیریم و بریم خونمون. در حالی که تمام دنیا، کشورهای دنیا از سوئد و غیره و اینا، اروپا و آلمان مدت هاست مدارس باز شده و تمام دانشمندا اومدن و نتایجی که میدن که این که بچهای کوچیک، بچه‌ها نه این ویروس رو به اون صورت میگیرن که مریض بشن، نه این ویروس رو میتونن که شیوع بدن به دیگران و غیره.
و آقای بایدن، ولی چون مدیون پولی است که صنف یونیون معلمان بهش میده، هر چی اونا گفته اونا رو قبول میکنه. His position is morally inexcusable, you know that. Joe Biden has shamefully betrayed America's youth, and he is cruelly keeping our children locked in their homes. No reason for it whatsoever. They want to get out. They're cheating the next generations of Americans out of the future that they deserve, and they do deserve this future. They're going to grow up, and they're going to have a scar. It's a scandal of the highest order and one of the most craven acts by any president in our lifetimes. کاری که بایدن داره میکنه به بچهای آمریکا باعث خجالته، باعث شرمساریه و این نتیجهش به روح و روان این بچه‌هایی که الان احتیاج دارن کوچیک و بزرگ برن مدرسه، برن با دوستاشون باشن و درس بگیرن، این یک زخمی هست که در وجود و روح این بچه‌ها برای همیشه خواهد مون به خاطر این تصمیم غیر عاقلانه و فقط سیاسی یه آقای بایدن و دولتش بر علیه مردم، پدر مادرها و بچه‌های ایران و به نفع صنف معلمان که بهش پول میدن. It's the teachers union, it's the votes. And it shouldn't happen. And nobody has more respect for teachers than I do. And I'll bet you a lot of the people within that union, they agree with everything I'm saying. Even the New York Times is calling out the Democrats. The mental and physical health. میگه میدونی که من و جمهوری خواها ما بیشترین احترام برای معلمان داریم و من میدونم که بسیاری و شاید اکثر معلمان نیز با ما موافق هستن، ولی اون رؤسای این صنف معلمان هستن که اینجوری دارن این کارا رو میکنن و بایدن زیر فشار گذاشتن و میذارن که مدارس باز نشه. Of these young people is reaching a breaking point. Tragically, suicide attempts have skyrocketed and student depression is now commonplace and at levels that we've never seen before. درصد خودکشی بچه‌ها در آمریکا سعودی رفته بالا در این یک سال گذشته و اتفاقای بدی که داره میفته هیچ همچیزی سابقه نداشته و اینا همش به خاطر این دستورای الکی بایدن و دموکرات‌ها هست برای بستن مدارس. The Democrats now say we have to pass their $1.9 trillion boondoggle to open schools, but a very small part of it has to do with that. You know where it's going. It's going to bail out badly run Democrat cities, so much of it. But billions of dollars for schools remain unspent from the COVID relief bills that were passed last year. So on behalf of the moms, dads, and children of America, I call on Joe Biden to get the schools open and get them open now. میگه آقای بایدن الان توی کنگره داره به زور میخواد یک بودجه 1.9 تریلیون دلار، یعنی 1.9 هزار میلیارد دلار رو به چپونه قانون بکنه، چون یک کاری دارن میکنن دموکرات‌ها که حتی در سنا 60 رأی لازم نداشته باشن. یک قوانینی هست که میتونن از توش یک کارایی بکنن که مجلس با 8 رأی پریشب ساعت 2 صبح، پایینامش تو پارانتز دارم میگم، پریشب 2 صبح جمعه 2 صبح مردم دنیا خوابیدن، خانم نانسی پلوسی به زور این 1.9 تریلیون رو با 8 رأی اضافه 211 و 203 هم چیزایی چپون به مردم آمریکا. حالا رفته سنا، اونجا هم که این کار رو بخوام بکنن آقای ترامپ داره میگه به زور دارن اون کار رو انجام میدن، در صورتی که درصد بسیار کمی در این لایحه که اسمش هم هست نجات کووید برای مردم آمریکا، اسمش رو گذاشتن یک لایحه کمک به مردم برای کووید، 1.9 تریلیون دلار. از این 1.9 تریلیون دلار که هنوز من تو پارانتز هستم 8% برای مسائل مربوط به کووید هست، 92% برای چیزهای مختلفی که حالا امروز سرتون در نمیارم، ولی امروز این آخرش گفتش که من از طرف پدر مادرای آمریکایی و بچهای آمریکایی میخوام از بایدن که همین امروز مدارس رو باز کنه. When I left office
And we're very proud of this because this was something that they said could not be done. The FDA said it, everybody said it. Any article you read said it couldn't be done. It would be years and years. I handed the new administration what everyone is now calling a modern day medical miracle. Some say it's the greatest thing to happen in hundreds of years. 2 vaccines produced in record time with numerous others on the way, including the Johnson & Johnson vaccine that was approved just yesterday. یه وقتی که من کووید اومد و من گفتم که در کمتر از 1 سال ما باید و میتونیم واکسنش رو درست بکنیم که همه من خندیدن. وزارت بهداشت آمریکا خندید، وزارت مرکز ویروسا خندید، بسیاری از این سناتورها و دموکرات‌ها و اینا همه خندیدن مگه میشه حداقل 3 سال 4 سال واکسن طول میکشه. من گفتم خیر باید بشه و دیدیم که چگونه 2 تا واکسن رو 1-2 ماه قبل از اینکه پایان خدمت من باشه تحویل دادیم و واکسن جانسن & جانسون هم که دیروز تصویب شد در آمریکا اونم باعثش آقای ترامپ بود و پولایی که داده بود و دستوری که داده بود. And therapeutic relief also if you're sick. If you're sick, we have things now that are incredible. What has taken place over the last year under our administration. It would have taken any other president at least 5 years, and we got it done in 9 months. Everyone says 5 years. علاوه بر واکسن داروهای درمان کننده کووید هم بسیاری ما درست کردیم و تحویل دادیم و هنوزم داره میشه و همه میگفتن حداقل 5 سال طول خواهد کشید که اون داروها بیاد و ما در کمتر از 9 ماه اون رو درست کردیم و تحویل دنیا دادیم. Can you imagine if you had to go through what all of the countries of the world who are now getting the vaccine or soon will be getting it from various companies, but can you imagine if all of those countries had to go through what they've been going through over the last year? You'd lose hundreds of millions of people. I pushed the FDA like they have never been pushed before. They told me that loud and clear. They have never been pushed like I pushed them. I didn't like them at all. But once we got it done, I said, I now love you very much. گفت FDA Federal Drug Administration اون سازمان فدرال آمریکا هست که تایید میکنه و تصویب میکنه داروهای جدید رو بعد از آزمایش‌های زیاد که این رو میشود دکترها یا بیمارستان استفاده کنه. گفت متنفر بودم ازشون، از این اداره و کسانی که اونجا رو پیش میبردن. اونا اومدن و من گفتن که تا الان هیچ پرزیدنتی اینقدر به اینا فشار نیاورده بوده که کارا رو متفاوت انجام بدن و غیره. گفت منم حسابی فشارا رو آوردم. وقتی که ولی درست شد واکسن‌ها همه چی چکایی گفتم انجام شد، بعد دیگه خوشم اومد و دوستشون داشتم. مردم زدن زیر خنده. What the Trump administration has done with vaccines has in many respects perhaps saved large portions of the world, not only our country, but large portions of the world. یک کاری که دولت ترامپ کرد در رابطه با واکسن ها و داروهای پزشکی کووید 1% بسیار زیادی و تعداد زیادی از انسان ها رو در دنیا، نه فقط در آمریکا، در دنیا نجات داد. Not only did we push the FDA far beyond what the bureaucrats wanted to do, we also put up billions and billions of dollars, 10 billion, to produce the vaccines before we knew they were going to work. گفت نه تنها من فشار آوردم، ما فشار آوردیم به تمام این کمپانی داروسازی و غیره و که این کارا رو پیش ببرن، بلکه ما میلیاردها دلار، 10 میلیارد دلار پول گذاشتیم برای تهیه واکسن آماده باشه قبل از اینکه بدونیم واکسن کار میکنه. اینو من قبلا بهتون گفته بودم. این رو فقط یه نابغه مثل ترامپ میتونست انجام بده. وقتی که 6-7 ماهش با اون خانم مسئولش اینا تو پرانتز صحبت کردن، گفتم بزرگترین اتفاق چیه؟ گفت این نابغه ترامپ بود. ما فکر نمی‌کردیم. معمولا اینجوریه که 1 سال 2 سال میرید آزمایش میکنید، یه واکسن در میاد، آزمایش‌های بالا خوبه، تازه میرید بعد برین کارخونه پیدا کنید و کی بسازه و 6 ماه 7 ماه 8 ماه دیگه این دعوا بیاد بیرون. ترامپ گفت نه. گفت از الان اون 4-5 تا واکسنی که
به نظر میاد دارن کار میکنن، این پولشو بگیرید برید بسازید، صدها میلیون آمپولشو بسازید، اگه در نیامد بریزید تو آشغال، ولی اگه در اومد و خوب شد و تایید شد فرداش بتونید به مردم آمریکا این آمپولا رو بزنید. It was called a calculated bet or a calculated risk. We took a risk. میگه ما تو بیزینس به این میگیم یک ریسک محاسبه شده و من این ریسک رو قبول کردم. Because if we didn't do that, you still wouldn't have the vaccines. You wouldn't have them for a long time. So think of that. برای اینکه اگه من این ریسک رو قبول نمی‌کردم و تصمیم نمی‌گرفتم ما هنوزم واکسن نمی‌داشتیم تا امروز. Took this bet. We made a bet because we thought we were on a certain track. قمار شرط بندی بود و این قمار رو من کردم برای اینکه فکر می‌کردم درست در میاد و این قمار انجام شد. اینم دست و راست ببینید که مردم اینجا مثل شما عزیزان که قلب و بازو نمی‌فرستید دارن برای این چه میکنن. خیلی خوب ادامه بدید. But you'd be starting to make them right now. It would be a long time before you ever saw them. It takes 60 to 100 days to manufacture and inspect new doses. And that means that 100% of the increased availability that we have now was initiated by our administration. 100. میگه یه واکسن جدید که بخواد آماده بشه تو کارخونه بره ساخته بشه بین 60 روز تا 100 روز طول میکشه بسازن و بازرسی کنن، نظارت کنن که درسته بدن بیرون. و اگر ما اون کارا رو نمی‌کردیم هنوز تازه باید منتظر واکسن می‌بودیم و تمام اونا و الان هم که می‌بینید که 10 برابر تعداد واکسن‌ها شده به خاطر اون زیربنایی بود که ما گذاشتیم اون موقع که سریع الان داره واکسن‌ها به آمریکا و تمام دنیا میره. 100%. In fact, the director of National Institutes of Health, Francis Collins, he's Fauci's boss, actually. I think he's a Democrat, too, by the way. Recently said that our Operation Warp Speed was absolutely breathtaking and that the Trump administration deserves full credit. میگه و حتی رئیس دکتر فاوچی که تو این بخش پزشکی فدرال هست که بعد شما میگه فکر میکنم دموکرات هم هست تازگی اومد گفت این پروژه وارپ سپید ترامپ. وارپ سپید یعنی سرعت صوتی، سرعت نور، مثل ستار ترک. میگه اسم پروژهش رو ترامپ 10 ماه پارسال گذاشت این چیزا درست بشه. اجازه بدید من باتری تلفنمو بزنم که تا تموم نشده شما قطع نشید. و گفت رئیس فاوچی اومد پیروزا گفت که گفت این پروژه سرعت نور ترامپ نفس ما رو گرفت، انقدر قوی و سریع و درست و عالی بود که در تاریخ سابقه نداشت و دولت ترامپ باید تمام کردیت این واکسن و این پروژه رو بدیم به ترامپ. Which we did. And as conservatives and Republicans, never forget that we did it. Never let them take the credit because they don't deserve the credit. گویا شما که جمهوری خواستید و محافظه کار هستید اجازه ندید که اون طرف یا افراطی یا فیک نیوز و غیره بیان کار مهم و کردیتی که مال شما هست برای تایید و درست کردن واکسن از شما بگیرن، برای اینکه اونا سعی خواهند کرد تاریخ رو عوض کنن بگن ما انجام ندادیم خودشون انجام دادن. They just followed now, they're following our plan, but this has been something that they really call it an absolute miracle. میگه جو بایدن دارن نقشه راه ما رو ادامه میدن و این کاری است که افراد بسیاری گفتن این بزرگترین معجزه پزشکی 100 سال اخیر یا تاریخ بوده غیره. Biden is only implementing the plan that we put in place, and if we had an honest media, which we don't, they would say it loud and clear. By the time I left that magnificent house at 1600 Pennsylvania Avenue, almost 20 million Americans had already been vaccinated. 1.5 million doses were administered on my final day alone. 1.5 million in a day. Yet Biden said just a few days ago that when he got here, meaning the White House, there was no vaccine. میگه اگر فیک نیوز آدم بود و اینقدر دروغ نمیگفتن این رسانه و اخبار، اینها این کارهایی که ما برای مردم آمریکا کردیم و دولت من و به خصوص در رابطه با واکسن اینا حقایق رو میگفتن ولی نمیگن. گفت قبل از اینکه من برم اون
خانه بسیار زیبا، منظورش کاخ سفیده، روز آخر اونجا رو ترک کنم. گفت در ماه آخر ما تا اونجا ما 20 میلیون نفر رو واکسن زده بودیم. روز آخری که آخرین روز ریاست جمهوری ما بود 1.5 میلیون نفر در آمریکا واکسن زده شدن. ولی هفته گذشته بایدن که داشت سخنرانی می‌کرد گفت وقتی اومد وارد کاخ سفید شد و رئیس جمهور شد اصلا واکسنی نبود. داره دروغ بایدن رو میگه. He said there's no vaccine. Oh, good. Say it again, Joe. Now, I don't think he said that, frankly, in a malicious way. I really don't. I actually believe he said that because he didn't really know what the hell was happening. میگه البته من فکر نمی کنم که بایدن که این حرف رو زد منظور بدی داشت، ولی واقعا فکر میکنم اصلا چون نمیفهمه چه خبر چی بود و چه خبر بوده رون حرف زد که اینو به مطلق هم گفتم مردم دارن زیر خنده. Never let them forget this was us. We did this. And the distribution is moving along according to our plan. And it's moving along really well. We had the military, what they've done, our generals and all of the people, what they've done is incredible. But remember, you know, we took care of a lot of people, including, I guess, on December 21st, we took care of Joe Biden. میگه حتی 21 دسامبر ما بایدن هم خودش واکسن زد که یه ما بعد میگه واکسن نبود، خودش زد. یادتون نره که این کار رو ما انجام دادیم، جمهوری خواه انجام دادن و کابینه من انجام داد، اجازه ندیدن بگیرن. ما از ارتش استفاده کردیم، از بهترین ژنرال‌ها استفاده کردیم و جوری که الان بایدن داره واکسن رو میزنه نقشه راه ما بود دارن دنبال میکنن. It shows you how unpainful that vaccine shot is, so everybody go get your shot. میگه بنابراین بایدن It wasn't very traumatic, obviously, but he got a shot. And it's good that he got a shot. Last year I predicted to you that the extremism, corruption, and incompetence of the Biden administration would be literally unprecedented. الارم من گفت باید قطع کنم بذار جمله بگم بعد میریم بخش بعدی. He has proven me 100% right. Already گفتش که من وقت دوره انتخابات و قبل از رأی‌گیری به شما گفتم که چه کثافتکاری خواهد شد و چه کارهای آقای بایدن خواهد کرد. پیش‌بینی‌هام و دونه بدونه پیش‌بینی‌های من داره درست در میاد و کارهایی که آقای بایدن و دولتش داره انجام میده. هم میهنان عزیز نمیدونم بخش سوم یا چهارم بود. به هر صورت اجازه بدید که چون میخوام زیر 60 دقیقه نگه دارم واسه بچهای ایران این رو میبندم، یه آب میخورم، 2 دقیقه دیگه میام با ترامپ رو نگرش داشتم ادامه میدیم که سخنرانی پرزیدنت ترامپ رو با هم نگاه بکنیم. با ما باشید.